بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری ہے جنگ بندی۔ یہ جنگ بندی ہوئی کیوں، یہ کیسے ہوئی ہے، ٹرمپ کیوں نیتن یاہو سے ناراض ہو گیا ہے، یہ کس نے کروائی ہے، وہ کون سے اہم 5 نکات ہیں کہ جس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی۔ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہو اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو پوچھنا نہ پڑے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس لگ رہے ہیں بھائی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے، اور مسجد کے دروازے پہ لگ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے۔ آپ اتنی یقین کریں، شدید گرمی ہے نا، اسلام آباد میں بندہ باہر نہیں نکل سکتا، ان علاقوں میں تو بہت ہی اس طرح کی گرمی ہے جھلسا دینے والی۔ وہاں پانی پلائیں پیاسوں کو، اور وہ پیاسے جن کے گھر میں پانی نہیں ہے، جن کے پورے علاقے میں پانی نہیں ہے، وہ جوڑوں والا پانی پینے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے بڑا صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیے جناب، یہ جنگ بندی ہو گئی۔ ہم نے کل جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا ٹرمپ کا وہ ٹویٹ بھی، اور اب سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جی جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ پھر آج صبح پتہ چلا کہ وہ پھر جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے میزائل مارے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مارے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، پھر ایک دوسرے پر میزائل چل گئے، بمباری ہو گئی۔ پھر ٹرمپ ناراض ہو گیا، کچھ نے کہا کہ بھائی ٹرمپ صاحب ناراض ہو گئے ہیں کہ وہ نیتن یاہو پر خاص طور پہ ان سے ناخوش ہیں کہ آپ نے کیوں اس طرح کی حرکت کی ہے، اور کیوں آپ نے کہا ہے کہ میں بم برساؤں گا یا دوبارہ بمباری کروں گا، آپ اپنے جہازوں کو واپس بلائیں، اور خبردار آپ نے کوئی بم نہیں برسانے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو کر رہا ہوں، اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ دونوں طرف سے جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ایران اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے، تہران میں بہت بڑا جشن ہے، جشن کا سا سماں ہے، وہ مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو بھی اور شہداء کے ورثاء کو بھی، ان کو بھی، اور وہ بہت بڑی اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں ایران والے، اور وہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ تقریباً 12 روز کی جنگ ہوئی ہے، اور یہ امریکہ کی میں سمجھتا ہوں کہ مختصر ترین جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ نے 2 مرتبہ ایسا کیا، یا اسرائیل نے، کہ مختصر ترین جنگ میں، ادروائز انہوں نے کبھی بھی نہیں ایسا کیا۔ ویتنام میں 20 سال تک وہ لگے رہے، 20 سال تک۔ ٹھیک، 30 لاکھ افراد، کوئی جس میں 60,000 امریکی فوجی بھی تھے، باقی ویتنامی شہری اور فوجی، اور کمبوڈیا کے شہری فوجی، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ 30 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے، اور 20 سال تک وہ جنگ جاری رہی، پھر بھی امریکہ کو ذلیل ہو کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ عراق کی جنگ میں دیکھیں، تقریباً 9 سال تک عراق کی جنگ جاری رہی، کوئی 3 لاکھ بندے، 3 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے، بہت سارے عراقی شہید ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ 9 سال تک، اور صدام کی حکومت ختم کر کے اس کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا امریکہ نے۔ ٹھیک، افغانستان میں آئے، بمباری کی جناب، اور تقریباً کو یہاں بھی 20 سال تک انہوں نے سٹے کیا۔ یہ 2021 میں نکلے ہیں، 2001 میں آئے تھے، تو 20 سال تک سٹے کیا۔ یہاں پر بھی 2.5-3 لاکھ بندے مارے گئے، بہت سارے افغانی شہید ہوئے، اور بہت سارے امریکی بھی ہلاک ہوئے۔ تو اس طرح سے، لیکن پھر یہاں سے بھی وہ ذلیل ہو کے نکلا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ غزہ کی جنگ، جس میں 60,000 افراد مظلوم شہید ہو گئے ہیں، اور ابھی تک بھی 2.25 سال ہو گئے ہیں وہ جنگ بند نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ایک جنگ ان کو، آپ کو یاد ہے، حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے غالباً 2006 تھا یا کب تھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو، اس وقت جنگ لڑی تھی اسرائیل نے، اور 17 دن کے بعد ان کو سمجھ آ گئی، اور وہ ذلیل ہو کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جا آپ جاسوس پیدا کرتے ہیں، ادھر بھی، ایران میں بھی، ہر جگہ پر۔ اب جب ایران کی جنگ، تو وہ تو اصل میں تو ریجیم چینج کرنے آئے تھے، پوری دنیا میں انہوں نے بتا دیا، یورپ میں بتا دیا، مڈل ایسٹ میں بتا دیا، پاکستان کو بتا دیا کہ ہم ریجیم چینج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو مولویوں کی حکومت ہے، اس کو ہم چینج کر دیں گے۔ ایک سورس سے میں نے بات کی تھی، بہت ہی اتھینٹک سورس تھا،
उन्होंने मुझे कहा कि 2 से 3 दिनों में, अगले 3-4 दिनों में रिजीम चेंज हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि आप बहुत अथेंटिक खबरें देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 सालों तक भी नहीं होगा, साल तक भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे मालूमात थी कि अगर ये रिजीम चेंज होता तो जो पहला हमला किया था ना इसराइल ने, उसके बाद वो चेंज हो जाता। जब ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, फिर उसके बाद उनकी हमदर्दियाँ पैदा होने शुरू हो गईं। जब ये मिलिट्री लीडरशिप उनकी सारी शहीद हो गई, साइंसदान शहीद हो गए, तो बहुत सारी हमदर्दियाँ पैदा हो गईं। जब वो मस्जिद जमकरान में आके उन्होंने लाल झंडा लहराया, वहाँ पर परचम या अलम लहराया वहाँ पर मस्जिद पर, तो उसके बाद उनकी हमदर्दियाँ और उसके बाद उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। और फिर जब जुमा की नमाज पे तेहरान ने पिछले जुमे पे जिस तरीके से तेहरान, कुम और बाकी जो है ना तबरेज़ और हर शहर में जो है ना इस्फहान, लाखों की तादाद में जब लोग निकले, तो फिर ट्रंप की आंखें खुल गईं। ठीक है, अब मामला ये है कि खुद राइटर्स लिख रहा है कि ट्रंप ने, ये राइटर्स लिख रहा है, मेरे पास है वो खबर, आप चेक कर लें, कि जब ये हमले हुए और यहाँ पर जब अमरीकी बेसिस पर भी हमले हुए और सबसे बड़ी कतर की बेस पर वो हमला हुआ, ये जो ये बेस है अबुल उदैद, ठीक हो गया ना। तो अब जब इस पर हुआ तो उसके बाद अमरीकी सदर ने कतर के अमीर से रिक्वेस्ट की कि आप जंग बंदी करवाओ। ये राइटर्स ने लिखा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कतर के अमीर ने कहा वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म ने ईरानी हुकाम को फ़ोन किया और उसके बाद वो उनको कायल किया कि जी आप जंग बंदी करें, और उनको एक मैसेज दिया कि ट्रंप ने कहा है कि इसराइल अब जंग बंदी करेगा, लिहाजा रिक्वेस्ट है कि आप भी जंग बंदी कर लें। फिर ईरान ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो फिर हम भी नहीं करेंगे। फिर इसराइल ने जारहियत की, फिर इन्होंने भी मारा, क्योंकि ईरान ने कहा था कि जो आखिरी हमला होगा इसराइल की तरफ से उसका भी जवाब देंगे। अब ये मिडल ईस्ट में ईरान एक दोबारा एक लीडर बन के उभरा है, एक ऐसा कि जिस पर पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान फ़ख्र कर सकती है। और अब मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ वो जो यूरेनियम का 400 किलोग्राम का ज़ख़ीरा जो आज भी दुनिया चीख रही है और वो कह रही है यार वो किधर गया है। आज मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया को, वो चीख रहे थे कि वो ज़ख़ीरा किधर गया है, क्योंकि उससे तो फिर ईरान एटम बम बना देगा। आपको समझ है ना, ठीक। और वो ज़ख़ीरा अब किसी के हथे नहीं लग रहा। और अमेरिका और इसराइल इस वक्त मान रहे हैं कि उस यूरेनियम के अफजूदा ज़ख़ीरे का हमें कोई पता नहीं है कि वो किधर है। IAEA भी कहती है कि जहाँ आपने बमबारी की वहाँ से तो ईरान ने निकाल लिया, ठीक। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने का काम शुरू कर दिया था कि जब अमेरिका की चीखें निकली और उन्होंने चीन को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से ये मामला खुलवाओ, अदरवाइज़ बहुत तबाही बर्बादी हम सब की हो जाएगी। अमेरिका का मिजाज है, पूरी यहूदियत का मिजाज है, सिर्फ अमेरिका का नहीं, ये इनका मिजाज है कि जब इनको जूते पड़ते हैं ना, ये तब चाहे ये जंगी मैदान हो चाहे ये माशी मैदान हो, आप पूरी हिस्ट्री को स्टडी कर लें। मेरे बहुत पढ़े लिखे संजीदा और सीरियस व्यूअर्स हैं, मुझे ख़ुद उन पे फ़ख्र है। आप हिस्ट्री को स्टडी करें। ये जंग खैबर में जब मरहब और अंतर, जब मरहब हज़रत अली के मुकाबले में आया, ये पहली जंग थी। हज़रत अली जहाँ भी जाते तो वो वहाँ ना रिज्स पड़ा करते थे, रिज्स, ठीक हो गया। और वहाँ वो अपना तारुफ, हर पहलवान अपना तारुफ भी कराया करता था, तो वो अपना तारुफ हमेशा हर जंग में हज़रत अली का कहते थे कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। ये खैबर की वाहिद जंग थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। ये जैसे ही मरहब ने सुना तो वो कांपना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको, वो ख़ुद भी नजूमी थी और उसने उसके और भी नजूमी थे, उसकी माँ ने उसको बताया था कि जब तेरे मुकाबले में हैदर आ जाए ना, कोई हैदर नामी शख्स, तो तू समझ लेना कि फिर तेरी मौत है। अब वो कांपने लग गया। तो फिर किसी ने पूछा भाई ये क्या मामला है। उसने कहा यार मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तू हैदर के हाथों कत्ल होगा।
اور تیرے مقابلے میں جب حیدر آ جائے تو پھر خیال رکھنا حیدر نامی شخص آ جائے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جب یہاں سے ان کو جوتے پڑنے شروع ہو جائیں وہاں پر یہ بالکل بھاگنے کی کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے یہ سیاسی میدان ہو، چاہے یہ جنگی میدان ہو۔ ٹرمپ صاحب آئے تو میں اس کا بھی ٹیرف ڈبل کر رہا ہوں اور اس کا بھی 100% کر رہا ہوں اور اس کا 150% کر رہا ہوں۔ اب چائنا پر بھی اس نے اسی طرح سے کیا، میں آپ کا 100% کر رہا ہوں، اس نے کہا ہم 150% کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم 150% کر رہے ہیں، آگے چائنا نے کہا ہم 200% کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ایسے کو تیسا ٹکرانا، اس کے بعد ٹرمپ نے کہا میں چائنا کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں دلیل کی بنیاد پہ بات کروں، باقی ہر کسی کی مرضی ہے بھائی، یہاں پر ہر بندہ فلاسفر ہے آج کل، وہ اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ٹرمپ صاحب وہ بات بالکل ٹھیک، میں ایک انڈیا کا چینل اپنا چینل دیکھ رہا تھا، ٹی وی چینل، وہ کیا ان کا ایک تجزیہ کار اس نے بڑی مزے کی بات کی، اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ اب کی بار نا اسرائیل اور امریکہ نے گڑ کے دھوکے میں کپاس کھا لیا۔ گڑ کے وہ اینکر نے 2-3 مرتبہ یہی جملہ چسکا لینے کے لیے اس سے ریوائز کروایا تجزیہ کار سے کہ سر دوبارہ کہیں۔ انہوں نے کہا اردو کا ایک محاورہ ہے کہ آپ گڑ کے دھوکے میں کپاس کھا جائیں، تو کہتے ہیں اس دفعہ اسرائیل نے بھی گڑ کے دھوکے میں کپاس کھا لی، اور اس نے اس کو ایکسپلین کیا بہت اچھے سے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے حزب اللہ مارتا تھا چھوٹے چھوٹے راکٹ لانچر، اور پھر ادھر سے حوثی مارتے تھے، ادھر سے کوئی اور مارتے تھے، یہ راکٹ لانچر ڈرون وغیرہ وہ روکتے تھے، کوئی نقصان ہوتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اب کی بار بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب اب کی بار آیا تو آگے ایران کے میزائل آ گئے، الفتح میزائل اور خیبر شکن، یہ ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا ان کے پاس کون کون سے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ سجیل بھی چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے میزائل مارے کہ انہوں نے جو آئرن ڈوم سے لے کر تھاڈ تک، اور تھاڈ سے لے کر وہ ڈیوڈ سلنگ تک، اور ایرو 1 اور ایرو 4 اور ایرو 3 اور 2 اور سب کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور ایسے ایسے مارا کہ چیخیں بلند ہوئیں اور سینکڑوں بندے وہاں ہو گئے ہلاک، اور نیتن یاہو کو وہاں زمین پناہ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے قطر کے وزیر اعظم سے اور وہاں پر محمد بن سلمان سے اور سب سے چیخ چیخ کے کہا ایران سے کہو کہ جنگ بند کر دے۔ اب جب دوسرا حملہ کیا اسرائیل نے، اور پھر اس کے بعد وہ خفت مٹانے کے لیے اور ایران نے دوبارہ شروع کیا، تو پھر اس نے اسرائیل کے نیتن یاہو کو ڈانٹ دیا کہ یہ کس طریقے سے۔ تو بھائی جہاں جوتے پڑنے لگے نا وہاں پہ اب NPT سے بھی کوئی پتہ نہیں، اب بھی ایران نکل جائے۔ اب ایران کی کانسنٹریشن اس جاسوسی نظام کی طرف ہوگی کہ جو جاسوس یہاں یہ چھوڑ رہے تھے، اور وہ جو اپنا پالتو کتا وہ سامنے لائے تھے رضا شاہ پہلوی، اب وہ بھی خاموش ہو گیا ہے۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے میں تو ایران کے اندر رجیم چینج نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ نے بیان سن لیا ہوگا۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے بڑی افراتفری ہو جائے گی، بہت فساد ہو جائے گا۔ جب یہ پہلے آئے تو انہوں نے کہا میں تو رجیم چینج کروں گا، یہاں تو حکومت چینج ہوگی کیونکہ یہ ایران کو عظیم نہیں بنا سکتے۔ آپ بکواسیات سنتے جائیں، ٹھیک ہو گیا، اور ہم تو رجیم چینج کریں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے، بہت سارے تجزیہ کاروں کا، کہ یہ اصل میں تو یہ نشانہ تھا ہی نہیں ان کا نیوکلیئر پروگرام، اصل میں تو رجیم چینج نشانہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ حکومت چلی جائے، اور جب وہ حکومت نہیں جا سکی اور انہوں نے تو آگے سے جوتے مارنے شروع کر دیے۔ آج تہران میں جشن کا سماں ہے، اور تہران میں اتنا بڑا جشن ہے، وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں شہداء کی فیملیز کو بھی تہران نے۔ ایک بات ہے، اب جرمن چانسلر نے بھی کہا ہے کہ اب غزہ میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ جنگ بندی غزہ میں بھی ہو۔ آپ یقین کیجئے خدا نخواستہ اگر ایران یہ جنگ ہار جاتا تو غزہ بالکل یہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے، یہ کہتے کہ ہمیں غزہ کی زمین چاہیے، افراد نہیں چاہیے، یہ اس طریقے سے ان کو مارتے۔ ابھی بھی انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ غزہ میں۔ اب مسلم کنٹریز کو ملنا چاہیے، اور مسلم کنٹریز کو کہنا چاہیے کہ ایران کے، اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتا ہے میں بہت بڑا ہمدرد ہوں یہاں پر، آئی لو یو پاکستان، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈرامے کیے یہاں پر، ٹھیک ہے۔
मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं दलील की बुनियाद पे, मैं फैक्ट्स की बुनियाद पे बात, भाई आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रंप को हमने अब नोबेल प्राइज़ के लिए, अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए हमने नामज़द किया, ये हमें करना चाहिए था या इंडिया को करना चाहिए था? ये इंडिया को करना चाहिए था। क्यों? वो इसलिए कि ट्रंप ने हमें बचाया था या इंडिया को बचाया था? ट्रंप ने इंडिया को बचाया था। ट्रंप की तरफ फ़ोन हमारा गया था या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट का गया था? इंडियन गवर्नमेंट का गया था। वो खुद कह रहे हैं ना, तो हर कोई कह रहा है। हमारी हुकूमत ने भी कहा है कि हमने तो कोई फ़ोन कहीं नहीं किया, और ख़ुद जब अमेरिकन ने ये गवाही दे दी कि हमें मोदी सरकार ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे हमें बचाओ, पाकिस्तान ने हमारा सत्यानाश करके रख दिया है, और फिर उन्होंने मुदाखलत की और ज़ाहिर है इज़्ज़त बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा आनर का मकाम था। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो पहले पहल कोई नहीं की थी। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो जंग बंदी चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो अमन का प्रचार करने वाले हैं, हमने तो कोई पहल नहीं की, पहल भी इन्होंने की है। और फिर उसके बाद भी हम ज़रा थोड़ा चुप कर गए तो 2-3 दिन, फिर भी इनको सुकून नहीं था। फिर ऐसा मारा कि वहाँ वो बिल्कुल संदूर सब कुछ गर्क हो गया। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि ये अगर बिल फ़र्ज़ मान लिया जाए कि ये ट्रंप ने जंग बंदी करवाई है, अच्छा ठीक है, तो एहसान किस पर किया है? इंडिया पर किया है। तो फिर इस अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए तो इंडिया को नामज़द करना चाहिए था ना, ट्रंप को, हमें तो नहीं करना चाहिए था। फिर हमें ये बताया गया कि हमने तो इसलिए किया, ये वैसे पटवारी बता रहे थे कि उन्होंने तो लिखा अपने नोटिफिकेशन में भी कि जो इंडिया पाकिस्तान जंग में उनका किरदार था, इस वजह से। जब हमने उन एतराज़ किया तो उन्होंने कहा भाई ये एक हिकमत अमली है। अच्छा, कल मुझे ना बहुत सारे नून लीग के दोस्तों ने ये मैसेजेस किए हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में किए हैं। उन्होंने नकवी साहब, ये जो यकीन करें तकरीबन वर्डिंग सब की इसी तरह की थी। उन्होंने कहा नकवी साहब कि ये नोबेल प्राइज़ वाली चवल थी ना, ये परसों तक हम भी उसके साथ थे, लेकिन ये जो कल हमला हुआ और ये जो उसके बाद जब यह ट्रंप ने हमला किया ईरान पर, तो हमने फिर ये सब ने यही कहा, दिल में भी कहा और सब के सामने कहा कि यार नकवी साहब ठीक कह रहे थे। तो मैं उन दोस्तों का बहुत ही ममनून हूँ और बहुत ही मशकूर हूँ, और साथ ये भी कहूँगा कि जिस तरह से हज़रत अली का फरमान है नाजुल बलागा में, और वो कहते हैं कि ये जंगें हैं जो मर्दों की पहचान कराती हैं। अब इसी कौल को कोई थोड़ा बहुत अपने अल्फाज में ढाल के वो लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि ये जो जंग का मैदान है ना, ये मर्दों को नामर्दों से अलग करता है। ये जो जंग का तबल बजता है ना, ये मर्दों को नामर्दों से अलग कर देता है और नामर्दों को मर्दों से अलग कर देता है। बात बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारे इसके रेपरकशंस होंगे, बहुत सारे इसके। अब मैं समझता हूँ कि एहतियात तो वो पूरी करेंगे, अपनी दिफाई ज़रूरियात को वो और भी वो करेंगे, जहाँ जहाँ ईरान की कमज़ोरियाँ थीं उनको भी वो करेंगे, उन पर भी काबू पाएंगे। और वो सबको पता है कि उनका साथ किसी ने नहीं दिया, और सिवाय कोई रशिया के जो जिनके पास वो कल भी गए थे, बाकी उन्होंने ये जंग तनहा लड़ी है। और मैंने आपको पहले व्लॉग में कहा था जब ये हमला हुआ था, मैंने कहा कोई भी उनका साथ नहीं देगा, ये जंग ईरान को तनहा लड़नी पड़ेगी। इधर उधर तो लोग देख रहे थे, वो तो देख रहे थे कि ये कब गिरते हैं, वो तो देख रहे थे कि इनका एटमी प्रोग्राम कब तबाह होता है, यहाँ पर इनकी हुकूमत कब चेंज होती है, रिजीम चेंज कब होता है, रज़ा शाह पहलवी कब आता है। वो रज़ा शाह पहलवी अमेरिका का कुत्ता, वो तो दीवार गिरिया पे चला गया था, आपको याद है, यहूदियों के साथ खड़ा होकर वो दुआ कर रहा था दीवार गिरिया पर। कभी वो नेतन्याहू के साथ बैठा था और वहाँ पर कभी वो अमेरिका में इंटरव्यू दे रहा था, कभी किस चैनल को तो कभी किस चैनल को, और वो कह रहा था बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये अवाम निकलें और इनका तख्ता उल्टें और मैं यहाँ से जहाज़ पकड़ूँ और सीधा ही वहाँ लैंड करूँ और वहाँ पर मैं दोबारा से मज़े करूँ, और मैं उसी तरह से यूरोप को, अमेरिका को मज़े करवाऊँ जिस तरह से पहले भी करवाता था। वो यहाँ अयाशियाँ करने के लिए आते थे। मैं पढ़ रहा था यूरोप के सोर्सेज में कि ये ईरान का शहर है शिराज़, शिराज़ की शराब इतनी मशहूर थी,
पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर इतनी मशहूर थी कि जब ये इनकलाब आया खुमैनी साहब का, और वो तो उन्होंने बंद कर दिए सारे अड्डे मड्डे कारखाने शराब के, सारा कुछ। उसके बाद वो झूठ मूठ भी वो किसी और शराब पर भी शिराज की शराब के टैग लगाते रहे कितने अरसे तक कि भाई ये भी वही वाली है, ताकि बिकती अच्छी है। वो इतना अयाशियाँ करवाता था, तो उनको कहे कि जनाब ये दोबारा भी उसी तरह की कोई अयाशी करवाएगा हमें। खैर वो अयाशियों के ज़माने अब चले गए हैं, अब आगे से मिज़ाइल लगते हैं, आगे से जूते लगते हैं। और जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, पूरी उम्मत मुसलमा का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। और जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, बिल्कुल वही वाली बात है इंडियन तजियाकार की, कि अब की बार भी उन बेचारों ने गुड़ के धोखे में कपास खा ली है। अब देखते हैं होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई।